परम महाशांति है। सभी बेहद के विश्व कल्याणकारी, बेहद की सेवाधारी, विश्व को परिवर्तन करने वाले, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले, विशाल बुद्धि, जिनकी बुद्धि कैसी है? विशाल बुद्धि। इसलिए गीता में भी कहा है कि महीन बुद्धि वाले ही मुझे जान सकते हैं, मोटी बुद्धि वाले मुझे नहीं जान सकते। तो बेहद के बच्चे क्या हैं? विशाल बुद्धि, सेवाधारी अर्थात बाप समान। तो समानता को चेक करते बाप समान बन गए तो औरों को भी बाप समान बनाते चलो। वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने के लिए याद की इन मूर्तियों का प्रोग्राम बनाओ। शक्तिशाली वातावरण कई बातों को स्वतः ही दूर कर देता है। जो वातावरण आपके आसपास का शक्तिशाली होता है तो कई नेगेटिव बातें जो होती है वो अपने आप ही दूर चली जाती है, समाप्त हो जाती है आपके वायुमंडल से। तो वायुमंडल में इतनी शक्ति है, स्वतः प्रधान वायुमंडल आपके आसपास होगा तो कोई भी बुरी चीज़ आपके पास नहीं आएगी, कोई बुरा संकल्प आपके पास नहीं आएगा। ऐसे सेवाधारी बच्चों को, विश्व सेवाधारी बच्चों को विश्व सेवाधारी माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। विशाल बुद्धि की निशानी क्या है? आज सर्वस्नेही, सहयोगी और सहज योगी। जो सहयोगी है वही, उनका ही सहज योग लगता है बाप के साथ, सहज योग। और बाप से पावन लेते हैं, आत्म स्वरूप में स्थित होके सहज योगी बनते हैं। सहज, आसानी से। जिनको बाप से प्यार है, जिससे प्यार होता है ना, तो उससे योग लगाना कोई मुश्किल नहीं है, वो स्वतः ही याद आता है। सहयोगी बच्चों से स्नेह के सागर। बाप क्या है? स्नेह का सागर है। तभी तो हमारे लिए धरती पर आया ना। किनके लिए आया बाप? बेहद के बच्चों के लिए। सर्व खजानों के विधाता, वरदाता, वरदान देने वाले बाप रूहानी मिलन मनाने आए हैं। इनके साथ? बेहद की आत्माओं के साथ अविनाशी रूहानी मिलन। यह रूहानी स्नेह का मिलन अर्थात रूहों का मिलन, रूहों का मिलन विचित्र मिलन है। दादाजी हमेशा आत्मा को देखते हैं, शरीरों को नहीं देखते। ये बच्चों को पता होना चाहिए। हमें लगता है हमें देख रहे हैं, लेकिन वो हमें नहीं देखते। हमारी आत्मा पर ध्यान होता है उनका कि हमारी आत्मा कितनी शक्तिशाली है और कितना ज्ञान समझ सकती है। तो यह रूहानी स्नेह का मिलन अर्थात रूहों का मिलन विचित्र मिलन है। ऐसा मिलन कभी भी नहीं हो सकता। ये रूहानी मिला हो ही नहीं सकता कभी। अभी हुआ है और अभी आगे ना होगा, ना पहले हुआ था। इस संगम युग को इस रूहानी मिलन का वरदान मिला हुआ है। इस वरदानी समय पर वरदाता बाप द्वारा वरदानी बच्चे अविनाशी वरदान को प्राप्त कर रहे हैं। बाप का भी विधाता और वरदाता का अविनाशी पाठ इसी समय चलता है। देखो कितना अच्छा मामा के समझने जैसा है। इस संगम युग को इस रूहानी मिलन का वरदान मिला हुआ है। इस वरदानी समय पर वरदाता बाप द्वारा वरदानी बच्चे इस अविनाशी वरदान को प्राप्त कर रहे हैं। बाप का भी विधाता और वरदाता का अविनाशी पाठ इसी समय चलता है। ना कभी चला था, ना कभी चलेगा। ऐसे समय पर वरदानों के अधिकारी आत्माएं अपना सदाकाल का अधिकार प्राप्त कर रही हो।
ऐसे रूहानी मेले को देख बाप भी हर्षित होते हैं। ऐसे श्रेष्ठ प्राप्ति करने वाले कैसे भोले और साधारण आत्माएं विश्व के आगे निमित्त बनी हुई है, क्योंकि सभी लोग राज्य विद्या, साइंस की विद्या, अल्पकाल के राज्याधिकारी, धर्म नेता का अधिकार, इसी को ही आज की दुनिया से विशेष आत्माएं समझते हैं। आप देख रहे हैं ना, विशेष आत्मा किसको मानते हैं लोग, लेकिन बाप कौन सी विशेषता देखते हैं? सबसे पहले अपने आप को और बाप को जानने की विशेषता। तो बेहद के बच्चों में क्या है? अपने आप को जानना, मैं आत्मा हूँ, अनुभूति करना और अपने बाप को जानना। सबसे पहले अपने आप को और बाप को जानने की विशेषता। कौन सी विशेषता है? जो आप ब्राह्मण बच्चों में है और किसी भी नामी ग्रामी आत्मा में नहीं है। आप नामी ग्रामी नहीं हो। नामी ग्रामी आत्माएं आप जानते हो कौन है नामी ग्रामी। मैं किसी भी नामी ग्रामी आत्मा में नहीं है, इसलिए भोले साधारण होते हुए भी वरदाता थे, वरदान ने पर अविनाशी आत्माएं बन गए। जो आज नामी ग्रामी आत्माएं हैं, वे भी पूज्य आत्माओं के आगे नमन वंदन करते हैं। ऐसी विशेष आत्माएं बन गए। ऐसा रूहानी नशा अनुभव करते हो। ना उम्मीद आत्माओं को उम्मीदवार बनाना, यही बाप का विशेषता है। बाप ने क्या किया? जिनको ना उम्मीद दुनिया समझती है, ये तो साधारण है, बुद्धू हैं, इनको कुछ आता जाता नहीं है, उनको क्या किया बाप ने? ना उम्मीद आत्माओं को उम्मीदवार बनाना, यही बाप का विशेष कार्य है। जो अधिकारी आत्माएं हैं, मैं तो मानेंगे, आश्चर्यवत हो जाएंगे। आश्चर्यवत हो जाएंगे कि बाप को दिल के स्नेह, दिल की श्रेष्ठ भावना वाली आत्माएं प्रिय है। समझेंगे दिल का स्नेह ही श्रेष्ठ प्राप्ति कराने का मूल आधार है। दिल का स्नेह दूर दूर से दिलाराम बाप को पसंद ही दिल का स्नेह है। इसलिए जो भी हो, जैसे भी हो, आप परमात्मा को पसंद हो। इसलिए बेहद के भाग्यशाली, बेहद के अविनाशी भाग्यशाली बन गए। बाप को जाना और अविनाशी भाग्य की कमाई कर ली। परम शांति। बेहद परम महाशांति। बेहद మా విశాల బుద్ధి అంటే ఏమిటి? సేవాదారి అనగా బాప్ సమానంగా ఉంటారు. సేవ చేసే విధానం గురించి చెప్తూ వాతావరణాన్ని ఎలా మార్చాలో వివరిస్తున్న హిందీ వీడియో మా దివ్య సందేశంలో విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం వినండి. బేహద్ విశ్వ సేవాదారి పిల్లలందరికీ, బేహద్ కళ్యాణకారి ఆత్మలకి, విశ్వ పరివర్తన చేసే ఆత్మలకి, స్వపరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన చేసే ఆత్మలకి, విశాల బుద్ధి కలిగిన ఆత్మలకి, ఎవరి బుద్ధి అయితే మరి విశాలంగా ఉంటుందో వారు విశ్వ పరివర్తన, విశ్వ కళ్యాణం చేయగలరు. గీతలో కూడా దీని గురించి చెప్పారు. సూక్ష్మ బుద్ధి ఉన్నవాళ్ళే నన్ను తెలుసుకోగలుగుతారు, మంద బుద్ధి ఉన్నవాళ్ళు నన్ను తెలుసుకోలేరు అని. బేహద్ పిల్లలు అనగా విశాలమైనటువంటి బుద్ధి కలిగినటువంటి ఆత్మలు. సేవాదారి అనగా బాప్ సమానంగా ఉండేటువంటి పిల్లలు. బాప్ సమానంగా అయ్యారో లేదో చెక్కింగ్ చేసుకోండి. ఇతరులను కూడా బాప్ సమానంగా తయారు చేస్తూ వెళ్ళాలి. కనుక మీరు బాప్ సమానంగా ముందు కావాలి.
వాయుమండలాన్ని శక్తిశాలిగా తయారు చేయటం కోసం స్మృతి యొక్క అనుభూతులు ప్రోగ్రాంను తయారు చేయండి. శక్తిశాలి వాతావరణంలో చాలా విషయాలు స్వతహానే దూరమైపోతాయి. వాతావరణము మీకు సమీపంలో చుట్టుప్రక్కల చాలా శక్తిశాలిగా ఉండాలి. ఏ యొక్క నెగిటివ్ విషయాలు ఉండరాదు. మిమ్మల్ని మీరు దూరం చేసుకోండి, సమాప్తము అయిపోతాయి. మీ యొక్క వాయుమండలంలో ఇంత శక్తి అనేది ఉన్నదా? సతోప్రధానమైన వాయుమండలం మీకు మీ చుట్టుప్రక్కల ఉన్నదా చూసుకోండి. ఏదైనా సరే చెడ్డ వస్తువులను మీ దగ్గరికి రానివద్దు. చెడు సంకల్పాలు మీ దగ్గరికి రానివద్దు. ఇలాంటి సేవాదారి పిల్లలకు, విశ్వసేవాదారి మా హృదయపూర్వకంగా ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. విశాల బుద్ధికి గుర్తు ఏమిటి? ఈరోజు సర్వస్నేహి సహయోగి పిల్లలకి, సహయోగి పిల్లలకి బాపుతో పాటు సదా ఉండేటువంటి పిల్లలు ఎప్పుడు సహజయోగిగానే ఉంటారు. బాపు నుండి పవర్ తీసుకుంటూ ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా ఉంటూ ఉన్నవాళ్ళు సహజయోగిగా అవుతారు. ఎవరైతే బాపు మీద ప్రేమ ఉంటుందో వాళ్ళకి సహజ యోగము తేలికవుతుంది. యోగము కుదరటం కూడా కష్టం అనిపించదు వారికి. స్వతహా యోగిగా అవుతారు. సహజ యోగి, స్వతహా యోగి. సహయోగి పిల్లలు స్వతహా యోగిగా అవుతారు. సహయోగి పిల్లలతోటి ప్రేమ సాగరుడైన తండ్రి ఎప్పుడు తోడుగా ఉంటారు. బాప్ అంటే ఎవరు? ప్రేమ సాగరుడు. తండ్రి మీకోసమే భూమి మీదకి వచ్చారు. ప్రేమ ఉండబట్టే కదా. ఎవరి కోసం వచ్చారు బాపు? బేహద్దు పిల్లల కోసం. సర్వ ఖజానాల యొక్క విధాత, వరదానం ఇచ్చేటువంటి పిల్లలు. బాపు యొక్క ఆత్మిక మిలన్ నడిపించటానికే వారికి తోడుగా ఎప్పుడు తండ్రి ఉంటారు. బేహద్దు ఆత్మలతో పాటు అవినాశి ఆత్మిక మిలన్ ఉంటుంది. ఈ యొక్క ఆత్మిక ప్రేమలో ఎవరైతే కలిసిపోయి ఉంటారో ఆత్మలు పూర్తిగా విచిత్రమైన కలయిక జరుగుతుంది. దాదాజీ సదా ఆత్మల్ని చూస్తూ ఉంటారు, శరీరాల్ని చూడరు. ఇది పిల్లలకు కూడా తెలుసు. బాపు మన యొక్క దేహాల్ని చూడరు, ఆత్మనే చూస్తారు అని. మన యొక్క ఆత్మ పైన ధ్యాస పెడతారు. మన యొక్క ఆత్మ ఎంత శక్తిశాలిగా ఉన్నదో, ఎంత జ్ఞానము అర్థమవుతూ ఉందో తెలిసిపోతుంది బాపూజీకి. ఈ యొక్క ఆత్మిక మిలన్ అనగా ఆత్మిక విచిత్రమైన కలయిక. ఇలాంటి మిలను ఎప్పుడూ కూడా ఉండదు. ఆత్మిక మేళ అనేది ఇలాగే జరుగుతుంది. ఇప్పుడైతే ముందు వెనుక ఎవరు కూడా ఏది కూడా బాపు పట్టించుకోరు. మీ ఆత్మ ఉన్నతి, ఆత్మ అభివృద్ధి, ఆత్మ అన్న పవరు ఇదే చూస్తూ ఉంటారు. ఈ సంగమ యుగంలో ఆత్మిక మిలన్ వరదానము లభించింది. వరదాని సమయంలో వరదాత బాపు ద్వారా వరదాని పిల్లల యొక్క అవినాశి వరదానము ప్రాప్తిస్తుంది. బాపు కూడా విధాత, వరదాత యొక్క పాత్రను ప్లే చేస్తూ ఉన్నారు. అవినాశి పార్ట్ ఈ సమయంలో ఇప్పుడు నడుస్తూ ఉంది. చూడండి ఎంత మంచి మహావాక్యము అర్థం చేసుకుంటున్నారు. చూడండి, సంగమ యుగంలో ఈ ఆత్మిక మిలను అంటే ఒక వరదానమే. ఈ వరదాని సమయము వరదాత బాపు ద్వారా వరదానం పిల్లలకి లభిస్తూ ఉంది. అవినాశి వరదానము ప్రాప్తి లభించేదే ఉంది.
బాపు కూడా విధాత వరదాత అవినాశి పార్ట్ ఈ సమయంలో ప్లే చేస్తూ ఉన్నారు. ఎప్పుడూ కూడా నడిపించేది లేదు. ఇలాంటి సమయంలో వరదానాల యొక్క అధికారి ఆత్మలు సదా కాలం యొక్క అధికారిగానే ఉంటూ ఉంటారు. సదాకాలంగా వాళ్ళ అధికారిగానే ఉంటారు. ఆధీనం కారు. అధికారాన్ని సదా కోసం ప్రాప్తి పొందుతూనే ఉంటారు. ఆత్మిక మేళ, ఇలాంటి ఆత్మిక మేళ ఈ సమయంలోనే జరుగుతుంది. బాపు కూడా ఖుషి అవుతున్నారు. పిల్లల్ని కలుస్తూ ఉన్నాను, కలుసుకోవటానికి పిల్లలు వస్తున్నారు అని. ఈ శ్రేష్టమైనటువంటి ప్రాప్తి ఇప్పుడే లభిస్తుంది. సాధారణమైన ఆత్మలు, బోలి ఆత్మలు విశ్వం ముందు నిమిత్తమయ్యే ఉన్నారు. ఎందుకంటే రాజ విద్య, సైన్స్ యొక్క విద్య, అల్పకాలికమైన రాజ్యము, అధికారి రాజ్యము, ధర్మనేత అధికారము అనేది ఈరోజు ప్రపంచంలో విశేషమైన ఆత్మలకే లభిస్తుంది. మిమ్మల్ని నేను చూస్తూ ఉన్నాను, విశేషమైన ఆత్మలు ఎలా ఉన్నారు అని. కానీ బాపు ఎలాంటి విశేషతను చూస్తూ ఉన్నారు? అందరికంటే ఫస్ట్ తమను తాము ఉన్నతంగా తీసుకొని వెళ్ళాలి అంటే బాపుని తెలుసుకునేటువంటి విశేషత ఉండాలి. బేహద్ పిల్లల్లో ఏ విశేషత ఉంది? తమను తాము తెలుసుకోవటం తోటి బాపును కూడా తెలుసుకుంటున్నారు. నేను ఆత్మను అనే అనుభూతి పొందుతూ తమ బాపుని గుర్తిస్తూ ఉన్నారు. అందరూ కూడా ఫస్ట్ తమను తాము బాపుని తెలుసుకోవటంలోనే ఉన్నారు. ఈ విశేషత ఇప్పుడు మాత్రమే లభిస్తుంది. మీరు బ్రాహ్మణ పిల్లలు ఎలాంటి నామీ గ్రామీ ఆత్మలు కాదు. అంటే గొప్ప పేరు ప్రఖ్యాతులు, కీర్తి ప్రతిష్టలు ఉన్న పిల్లలు కాదు. సాధారణమైనటువంటి పిల్లలు. గొప్ప గొప్ప పేరు ప్రఖ్యాతులు ఉన్నటువంటి ఆత్మల తండ్రిని తెలుసుకోలేరు. వాళ్ళ అహంకారంలోనూ డబ్బులు, పదవి, చదువు, తెలివితేటల యొక్క నశాలోనే మాయలో ఇరుక్కుపోయి ఉంటారు. కానీ ఏమీ తెలియని అమాయకులైనటువంటి ఆత్మలు సాధారణంగా ఉండే వాళ్ళకే తండ్రి లభిస్తారు. వరదాత నుండి వరదానము, అవినాశి ఆత్మగా పొందుతారు. ఈరోజు నామి గొప్ప గొప్ప పేరు ప్రఖ్యాతున్నటువంటి ఆత్మల కంటే కూడా మీరు పూజ్య ఆత్మలు. ఇలాంటి పూజ్య ఆత్మల ముందు అందరూ నమస్కారం పెడుతూ ఉంటారు, వందనం చేస్తూ ఉంటారు. ఇలాంటి విశేషమైన ఆత్మలుగా అయ్యారు కదా. ఇలాంటి ఆత్మిక నశ అనుభవం ఉన్నటువంటి ఆత్మలు పూర్తిగా బేహద్దు పిల్లలే. బాపు యొక్క విశేషత, బాపు ఏం చేశారు? అవిశ్వాసంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి జీవితం మీద నమ్మకమే లేదు. అటువంటి వాళ్ళకి బాపూజీ నమ్మకము, ధైర్యము ఇస్తూ ఉన్నారు. మీరు సాధారణమైన ఆత్మలు కాదు, మీరు బేహద్దు పిల్లలు అంటూ బాపు యొక్క విశేషమైన పాత్రను మీకు అందించారు. ఎవరైతే అధికారి ఆత్మలు ఉంటారో వాళ్ళు ఆశ్చర్యచకితులై పోతారు బాపు జ్ఞానం విని. బాపును హృదయంలో నిలుపుకొని శ్రేష్టమైన భావన పెట్టుకొని ఆ ప్రేమలోనే నిమగ్నమైపోతారు. మనసారా స్నేహము గల శ్రేష్టమైనటువంటి ప్రాప్తి కలిగినటువంటి ఆత్మలు, మూల ఆధారమైన ఆత్మలు. మనసులో స్నేహము దూరం నుండి దిలారాం బాపు యొక్క హృదయంలో మనసులో స్నేహము ఉన్నటువంటి పిల్లలుగా ఉండండి. ఎవరైతే మీరు పరమాత్మను ఇష్టపడతారో బేహద్దు భాగ్యశాలి ఆత్మలు, బేహద్దు అవినాశి భాగ్యశాలి ఆత్మలు. బాపును తెలుసుకోండి, అవినాశి భాగ్యాన్ని పొందండి. ఈ యొక్క భాగ్యమే సంపాదన. అవినాశి భాగ్యం యొక్క
సంపాదన పొందేటువంటి సమయము కేవలం సంగమయుగమే. మీరు ఈ సమయాన్ని పోగొట్టుకోవద్దు. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే. ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే.